الناخب الوطني الجديد، فغادي نطلب مجددا من رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم السيد فوزي القجع أنه يلتحق بنا بالمنصة. فأنا غادي نبدا الكلمة نتاعي في المكان اللي نهيت فيها، أن كرة القدم الوطنية تتعرف واحد المسار معين فيه التطور المستمر، وهادشي اللي قال السي وليد. بدينا المرحلة السي وليد في مكان معين، الحمد لله اليوم المغرب والمغاربة يفتخروا بأن الفريق الوطني نتاعهم كيحتل الرتبة الثامنة على الصعيد العالمي على 211 جامعة اللي كاينة تحت اللواء الفيفا. المنتخبات الوطنية اليوم في جميع الفئات بطبيعة الحال كتمشي بهدف واحد، هو أنها يعني دائما تمشي إلى أبعد نقاط وتفوز بالألقاب، وهذا شيء مهم في هذه العملية نتاع التطور. بعد المرحلة نتاع السي وليد اللي كيف قال لكم في الكلمة نتاعو اللي كان فيها التأني والحوار الأخوي والمتواصل، كان التقييم الجماعي اللي شاركوا فيه مختلف الفعاليات اللي مهتمة بالأمر، وفي مقدمتها الإدارة التقنية الوطنية. وهذه فرصة باش نشكر السي فتحي جمال على العمل الكبير اللي تيقوم فيه داخل الإدارة التقنية الوطنية، لأنه دائما نتكلموا على اللاعبين والمدربين، ولكن كيف قال السي وليد كاين ناس تيخدموا وتيشتغلوا في الخفاء، ومن بينهم الناس الإدارة التقنية الوطنية. كان هذا العمل تاع التقييم اللي مهم وأساسي اليوم، هو أن الكرة المغربية وهذا التطور بفضل السياسة الاستراتيجية نتاع سيدنا واللي تكلمت عليها في العديد من المناسبات، واللي بدات في 2008 وبقات غادية، فلم تفرز فقط لاعبين متميزين ومنتخبات متميزة، بل أعطتنا أيضا مدربين محليين وطنيين مغاربة نفتخر بهم جميعا كمغاربة. وما بقاش كاع السؤال يعني واش غادي نلجؤوا إلى كفاءات يعني خارج المغرب. المدربين المغاربة الحمد لله اليوم ماشي هما واحد ولا اثنين، مجموعة من المدربين برزوا الإمكانات نتاعهم، لا اللي شرفوا على المنتخبات المحلية وفازوا بالألقاب، السي عموتة والسي السكيتيوي والسي السلامي، ولا أيضا السي بطبيعة الحال وهبي اللي فاز مع الفريق الوطني لأقل من 20 سنة بكأس العالم. والسي وهبي بطبيعة الحال تعرفونه من قريب، مدرب هادئ ما كيتحدثش بزاف ولكن يشتغل كثيرا، وهو المدرب تاع الفريق الوطني واللي توضعت فيه الثقة. ونطلبوا من السي وهبي باش يلتحق بالمنصة. نطلبوا من الناخب الوطني الجديد السيد محمد وهبي أنه يلتحق بالمنصة. وبطبيعة الحال هذه الثقة كما قلت تعكس هذا الوضع نتاع كرة القدم التي تفرز مجموعة من الكفاءات الوطنية اللي بإمكانها أنها تقود الفريق الوطني ومنتخب ومختلف المنتخبات الوطنية إلى القمة كما فعلته بالأمس. كلنا سنكون مع السي محمد وهبي أطورا جامعة ومغاربة بطبيعة الحال، غادي نكونوا مدعمين له ليسير في نفس المسار طريق نتاعو واحد، هو التطوير المستمر لكرة القدم، وأن نكون عند حسن ظن وتطلعات جلالة الملك نصره الله والشعب المغربي. شكرا. شكرا لك سيد الرئيس. الكلمة الآن للناخب الوطني السيد محمد وهبي. Merci Président. Salam alaikum. Je voudrais tout d'abord commencer par exprimer ma profonde gratitude à Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, pour son soutien au football marocain et pour nous permettre aujourd'hui de rêver en grand. Je remercie également la Fédération marocaine de football et M. L'Aqja, son président, pour la confiance qu'il m'a accordée.
aujourd'hui de me confier la responsabilité de l'équipe nationale. Je suis conscient aussi des attentes, très honoré, et je m'engage vraiment à travailler avec sérieux, avec humilité, avec détermination et surtout avec beaucoup de patriotisme pour continuer à faire progresser cette équipe, parce qu'elle a énormément progressé. Et comme c'est une équipe jeune, je pense que c'est une équipe qui peut encore beaucoup progresser et rendre le peuple marocain fier de son équipe nationale. Et je vais terminer aussi par remercier du fond du cœur Walid Regragui, déjà en tant que Marocain, pour tout ce que tu nous as fait vivre, en tant que sélectionneur U20 aussi, avec tout le soutien durant ces 4 années, les conseils, le soutien, la proximité, alors que tu n'étais pas obligé d'être aussi proche des cadres nationaux plus jeunes. Et en tant que sélectionneur des A actuels, c'est pour l'héritage que tu nous as laissé. Aujourd'hui, comme tu l'as dit tout à l'heure, on a une équipe solide, on a une équipe en pleine progression qui est encore faim et surtout qui n'a pas de complexe. Et donc voilà, merci du fond du cœur. Oui, Président, effectivement, on a le maillot اللي إن شاء الله رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم السيد فوزي القجع غادي يقدمه للناخب الوطني الجديد السيد محمد وهبي. Si vous le permettez, on va quand même, vous allez garder quand même la parole, coach, juste peut-être pour présenter votre staff ou votre adjoint pour tous les journalistes qui sont présents et aussi les supporters de l'équipe nationale du Maroc. Merci. Qui sera mon premier assistant, donc quelqu'un avec énormément de compétences et d'expérience avec son jeune âge, quelqu'un qui a travaillé déjà avec des grands coachs comme Mourinho, comme Christophe Galtier dans des grands clubs comme Tottenham, la Roma, le Paris Saint-Germain. Et bien entendu, tout a été très très vite. Donc pour vous, pour moi, donc aujourd'hui, je ne vais pas présenter le reste du staff parce que on a encore quelques jours pour tout finaliser et on a déjà commencé le travail. On va continuer à travailler demain, mais je ne peux pas aujourd'hui vous en donner plus. Mais en tout cas, je sais aussi qu'il y a des personnes très, très volontaires, très engagées et très enthousiastes à l'idée de venir travailler pour le Maroc. Donc voilà. Merci beaucoup, coach, et on va vous souhaiter bon courage. On va quand même donner la parole à certains des journalistes présents dans la salle, rapidement pour quelques questions au nouveau coach de la sélection nationale. On va vous donner le micro, s'il vous plaît. Merci. Bonjour coach, Nassim Elkarf, le 10 tel quel, consultant aussi pour Radio Mars. Déjà, je voudrais vous dire bienvenue. J'espère que vous aurez un parcours au moins aussi beau que le précédent. La pression est grande. Donc, au nom de tout le monde, je vous souhaite la bienvenue. Maintenant, s'il y a une question à poser, c'est quelles sont les leçons à tirer, par exemple, comment reconstruire ce groupe-là et quelles sont les leçons à tirer des précédentes compétitions? On reste quand même sur une grande désillusion. Est-ce que vous avez déjà en tête la formule pour, on va dire, recoller les morceaux? On sait que ça laisse des traces dans les têtes. Est-ce qu'on ira dans le rajeunissement complet ou petit à petit? Donc, au moins, comme ça, on a une idée claire sur le projet et, bien sûr, dans la continuité. Mec, salam alaikum. Bonjour, merci pour ces mots. Mais déjà, j'en ai peut-être parlé tout à l'heure. Je pense il n'y a pas une révolution à faire. Il n'y a pas de révolution à faire. On a vécu un trauma tous en tant que Marocains parce que voilà, c'était un moment compliqué, cette finale. Mais je pense que ce qui est super important, c'est la continuité. Et j'ai déjà entamé un travail. J'ai déjà des informations. Les informations que j'ai eues, elles ne sont pas aussi catastrophiques qu'on peut entendre. Donc, il y a des solutions à tout, de toute façon. Si on ne trouve pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. Donc, moi, je suis assez confiant. Et comme je l'ai dit tout à l'heure,
continuité, se baser sur ce qui est très solide, ce qui est convaincant et ce qui rassure aussi les joueurs. Et puis essayer d'analyser aussi, de bien analyser. Il ne suffit pas d'être au stade où moi, parce que moi j'étais supporter durant la CAN, et d'analyser par rapport à ce que j'ai vécu pendant la CAN, parce que j'ai vécu les matchs comme tout supporter. Je pense qu'il y a une analyse approfondie à faire et puis on prendra les décisions. Mais je ne pense pas qu'il y aura une grande révolution. Bonsoir coach. Anas Dabari, le 360, donc déjà félicitations. Merci. Donc ma question, elle est, on a quelques semaines des deux matchs amicaux, des deux prochains matchs amicaux pour préparer la Coupe du Monde 2026. Donc est-ce que vous avez déjà préparé une première liste pour ces deux matchs amicaux et surtout, est-ce qu'on peut voir des champions du monde U20 lors de ces deux premiers matchs? La pré-liste, on est déjà en train d'y travailler, bien entendu. Elle est pratiquement faite. Maintenant, ce n'est pas une question d'avoir des U20 ou des U21 ou des U23 ou des U18. Je pense que ce qui est important, c'est d'évaluer la performance. En tout cas, ce que je peux assurer. Ce que je peux assurer, c'est que les joueurs sélectionnés, ce seront des joueurs qui seront performants. Et beaucoup pensent que je vais mettre des jeunes. En fait, moi, je ne ferai pas de différence. Ce que je peux promettre, c'est que je ne ferai pas de différence entre un gamin de 19 ans et un gamin de 34 ans. Quel que soit, c'est son niveau qui va compter. Donc, c'est pas parce qu'il est jeune qu'on doit le mettre. C'est pas parce qu'il est jeune qu'on doit justement pas le mettre. Parce que s'il est meilleur qu'un gars de 34 ans, il jouera. Si celui de 34 ans est meilleur, il jouera. C'est la seule chose que je peux promettre. Bonjour coach. Ici. Bonjour coach. Bonjour. Déjà félicitations et bienvenue en équipe nationale. Ma question est la suivante. Quel est votre regard, vous avez parlé de continuité, quel est votre regard sur les joueurs du championnat marocain? Il y en a qui performent énormément en ce moment. Je voulais avoir votre avis sur le sujet. Mais il y en a qui performent, je suis d'accord avec vous. Mais en tout cas, aujourd'hui, je vais parler d'aucun joueur individuellement. Je l'ai dit tout à l'heure, la performance sera super importante. L'analyse sera aussi pas uniquement mettre des individualités, c'est de trouver, par rapport au projet de jeu, par rapport aux idées qu'on veut mettre en place, trouver les complémentarités, trouver les joueurs pour essayer de bâtir une équipe compétitive. Mais je pense comme mon prédécesseur, on suit le championnat de Botola, comme on suit tous les autres joueurs. Et il y en a, mais la performance qui comptera. Donc, qui continue, et je pense qu'il y en a qui performent super bien. Maintenant, il faudra voir dans la durée. Ahmed Talal, le CTV. Coach, félicitations pour votre nomination en tant que sélectionneur de l'équipe nationale marocaine. Ma question est par rapport au groupe de l'équipe nationale marocaine pendant la Coupe du Monde 2026, l'Écosse, le Haïti et le Brésil. Que pensez-vous de ce groupe-là? Merci. C'est un groupe très homogène en termes de classement FIFA, en termes d'expérience, en termes de style de jeu. Donc j'aime assez bien parce qu'on a des adversaires avec des styles complètement différents. Mais je vous mentirais si je vous dis que j'ai déjà analysé ces équipes. Je pense que j'ai d'autres choses à faire pour l'instant. Mais on les connaît. L'Écosse, je connais quand même. Brésil, tout le monde connaît. Haïti, pas encore. Mais on aura le temps de préparer cela.